علينا بافتتاح الجلسة مثل ما نوى أهلنا وسلافنا وأجدادنا وأبونا الصالحون أن الله تحنياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم أخلاقنا في أخلاقهم علومنا في علومهم وأن نستحضر أرواح مزكية الطاهر بهذا المجلس المبارك خصوصا صاحب الراتب الإرشاد وغير البدل إلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصاحب الكتاب الحبيب اسمه الحبشي والحبيب صاحب الحق المقام الحبيب بن أحمد الفقي والحبيب بن الفقي الفقي والحبيب محمد بن صالح الحامد محمد بن علي الدبيل والحبيب صالح محمد بن علي الدبيل والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن مولى خير والحبيب محمد بن قادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجبري والحبيب حامد محمد بن سعد المصري والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب محمد بعبود والحبيب أحمد والحبيب علي بن حسن بن إلى حبيب سالم بن أحمد عندروس والحبيب أحمد أنيس بن حسن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف والحبيب شيخنا سقاف والحبيب بالقادر بن سقاف وسادة الأجداد والحبيب عبد الرحمن بن قدر سقاف حسن بن عامر بن والحبيب سقاف بن أحمد سقاف والحبيب بن بكر بن شيخ بكر بن سعد بن حسين بن عبد الرحمن بعبود والحبيب محمد بكر بعبود الشيخ عبد الله بن عبد والأولياء التسعة وجميع هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن عمل هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدنا ووالدك أماتنا وأماتك أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم من فنمهم ويمد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lebih-lebih ada nikmat bagaimana Allah hingga detik ini, hingga hari ini, di malam hari ini masih berkenan untuk memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa nikmat itu tidak selamanya nikmat, tergantung bagaimana kita mensyukuri. Nikmat kalau kita kufuri, kalau kita lupakan. Nikmat kalau kita salah manfaatkan, kalau kita salah gunakan, maka nikmat itu justru menjadi bala. Nikmat itu justru menjadi musibah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur akan nikmatnya Allah, Allah peringatkan kepada kita bahwa azabnya Allah ini sakit. Azabnya Allah ini pedih. Azabnya Allah ini perih.
Ini yang pertama. Yang kedua, belum genap 3 minggu kita tinggal Ramadan, masih 16 hari kita tinggal Ramadan. Maka jangan sampai nilai hidup yang sudah kita jalani selama Ramadan luntur begitu saja. Ayo kita sama-sama istiqomah macam-macam ibadah yang sudah kita kerjakan ada di bulan Ramadan kemarin. Bangun sebelum subuh tetap lakukan, sholat witir tetap kerjakan, tetap baca Al-Qur'annya, iktikaf ada di masjid jangan ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya manusia, majuan ya. Bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruknya kaum itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah hanya kecuali Ramadan saja. Ini seburuk-buruknya manusia. Tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan. Enggak baca Quran kecuali Ramadan. Enggak pernah masuk masjid kecuali Ramadan. Enggak pernah hadir pengajian kecuali Ramadan. Enggak pernah sholat witir kecuali Ramadan. Enggak pernah qiyamul lail kecuali Ramadan, dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau enggak Ramadan Allah bukan Tuhan. Seolah-olah kalau enggak Ramadan Allah bukan Tuhan. Kita ini dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala enggak nunggu Ramadan. Tapi kenapa kita syukurnya cuma Ramadan tok? Ibadahnya cuma Ramadan tok, taatnya cuma Ramadan tok, amal solehnya cuma Ramadan tok. Apakah sekarang ini enggak dikasih nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mana bangun malamnya kita? Mana witirnya kita? Mana qiyamul lailnya kita? Mana baca Qur'annya kita? Mana iktikafnya kita? Istiqomah. Jangan sampai pedot. Jangan sampai luntur. Ya, mumpung masih hangat kita ditinggal Ramadan. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan juga, kita ini sebagai manusia biasa bukan hanya punya dosa kepada Allah, tapi kita juga punya dosa kepada manusia. Insya Allah dengan Ramadannya kita, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan itu menjadi media penghapus dosa, pelebur dosa antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Selama setahun, karena ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan kemarin, insya Allah dosa selama setahun akan diampuni, dilebur, dihanguskan, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bukan hanya punya dosa kepada Allah saja, kita juga punya dosa kepada manusia. Karena itu diadakan yang namanya istihlal atau halal bihalal. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita ini halal bihalal sama orang yang nggak punya masalah, tapi nggak pernah halal bihalal sama orang yang punya masalah sama kita. Merawat yang sudah nyambung itu bagus. Jangan sampai pedot sing nyambungi. Bagus. Tapi kalau nggak nyambung apa yang pedot? Nggak nyambung apa ya? Nggak nyambung apa yang pedot? Oh, keliru. Jangan sampai kita ini minta maaf, saling memberikan maaf, saling meminta maaf kepada orang yang sebetulnya nggak punya salah apa-apa sama kita, dan kita pun insya Allah nggak punya salah apa-apa sama mereka. Tapi mungkin ada temannya kita, ada tetangganya kita, ada keluarganya kita, kerabat sanak familinya kita, yang antara kita sama dia putus silaturahmi. Yang kita punya salah sama dia atau dia punya salah sama kita, tapi nggak disambung. Merawat yang sudah nyambung bagus, asal dengan syarat kita mau nyambung apa yang pedot. Kapan kita merawat apa yang nyambung, tapi yang pedot dijarno pedot, ikut jenenge kelambenan gak celonoan. Merawat yang nyambung itu bagus, tapi akan menjadi percuma kalau yang pedot dijarno pedot. Gak dulur. Orang sekarang ini paling gampang ngomong gak dulur-duluran, gak konco-koncoan, gak tonggo-tonggoan, gak paten, sopo sih itu paling gampang. Orang mangkel titik terus terucap ngomong seperti itu, seolah-olah ngomongan seperti itu gak ada konsekuensinya gitu. Kalau seolah-olah gak dicatat sama malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun, satu huruf pun yang keluar dari lisannya kita kecuali dicatat raqib atid. Nggak ada, baik ya baik, jelek ya jelek. Jadi ayo istiqomah ibadah kita. Ya. Maka Ramadan agwa syahrul ibadah wal ghanaim. Banyak manusia itu menangis menjelang ditinggal Ramadan sembari mereka mengatakan telah berlalu
bulan ibadah, bulan keberuntungan, bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan Qiyamul Lail. Qultu da'ul buka in bagaitum ala taqwa bagi Ramadan daim. Maka aku katakan, hentikan tangisanmu selagi kamu hidup dengan ketakwaan, maka seumur hidupnya kamu adalah Ramadan. Selagi kita hidup dengan ketakwaan, setiap hari bagi kita adalah hari kemenangan. Setiap malam bagi kita adalah malam Lailatul Qadar. Setiap siang bagi kita adalah siang-siang Ramadan. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Apa yang kurang Allah tutup, Allah sempurnakan. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dalam Ramadan di Ramadan yang akan datang dalam keadaan khair wal lutuf wa sihha wal afiyah fi taatillah wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kitab Fiyudatul Rabbaniyah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah taala wa ra'ah wa mata'ana Allah bi tuli hayati. Beliau menukil daripada tafsir yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu akan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullan nabussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'ada." Apa sih perlunya Allah menceritakan kepada Rasulullah kisah-kisah para nabi terdahulu untuk menguatkan dan meneguhkan, semakin mengokohkan hatinya Rasulullah SAW. Artinya begini, tidak ada hati yang lebih kuat dalam iman, hati yang lebih kokoh, teguh dalam keimanan melebihi hatinya baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Rasulullah saja yang sudah demikian kuat imannya masih diceritani sama Allah kisah-kisah para nabi terdahulu, ya tentu cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu kita lebih pantas untuk mendengarnya. Kenapa? Hati kita ini hati yang kotor, hati kita ini hati yang lemah, ibarat wadah yang rapuh, maka apa yang tersimpan di dalamnya riskan, rentan. Ibarat wadah yang gampang jebol. Maka ibarat kalau emas itu ada dalam berangkas yang gampang jebol, ya resiko dimaling. Tapi ketahuilah, hati kita isinya bukan emas, hati kita isinya iman. Apa yang lebih penting daripada dunia beserta isinya sekalipun, jangankan emas. Karena itu hatinya harus kuat. Kalau Nabi saja, Rasulullah saja dikuatkan oleh Allah, bertubi-tubi dengan ceritanya nabi-nabi, maka tentu hati kita lebih perlu, lebih darurat, lebih mendesak untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cerita para anbiya, cerita para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingat sama ceritanya Dhunnun. Siapa Dhunnun ini? Nabi Yunus ibn Matta. Nabi Yunus ibn Matta. Siapa Matta? Matta itu ada riwayat pendapat yang paling kuat adalah ayahnya Nabi Yunus. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan Matta itu adalah ibunya Nabi Yunus. Dalam sebuah riwayat Nabi Yunus itu dalam usia kandungan ibunya usia 4 bulan ditinggal wafat oleh ayahnya. Sehingga kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa Yunus bin Matta ini adalah ibunya, berarti seorang nabi yang nasabnya diikutkan kepada ibu ada dua. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, dan yang kedua adalah Yunus bin Matta. Tapi pendapat yang paling kuat yang dimaksud Matta itu adalah ayah beliau. Wahai Muhammad SAW, ingat-ingat sama ceritanya Dhunnun. Apa Nun? Nun ini apa Nun? Nun ini intinya secara umum yang dimaksud adalah ikan. Mau besar mau kecil itu juga di dalam bahasa Arab disebut dengan Nun. Tapi yang dimaksud secara spesifik dalam kisahnya Nabi Yunus adalah ikan paus.
Gimana ceritanya Nabi Yunus? Idzahaba mughadiban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingat ceritanya Yunus, bagaimana Yunus itu pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdir alaih. Dia pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dariku Allah. Dia menentukan pilihannya sendiri. Enggak boleh bagi Nabi menentukan pilihan hidupnya tanpa izin, isyarat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin dari Allah. Tapi saat itu Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Yunus menyangka dia berbuat seperti itu tidak akan ada kesulitan yang menimpanya. Terus apa-apa gitu. Dipikir nggak ada kesulitan yang akan menimpanya. Fanada fi dhulumat. Maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam menyeru kepada Allah, memanggil-manggil Allah di dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kedalaman laut, dan yang ketiga adalah kedalaman di dalam perut ikan paus. Apa seruan panggilan Nabi Yunus kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, mensucikan Allah. Yang ketiga adalah mengaku bahwa dia telah melakukan kesalahan, melakukan satu kekeliruan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku ngaku aku ini zalim. Kezaliman apa? Aku berbuat tanpa perintah darimu. Aku menentukan keputusan dalam dakwahku kepada kaumku tanpa izin, tanpa perintah, tanpa isyarat, tanpa petunjuk darimu ya Allah. Maka fastajabna lahu, maka kami Allah mengijabah permintaan daripada Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada kesumpekan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah cara kami Allah di dalam memuliakan atau memberikan keselamatan kepada Nabi Yunus sebagai seorang mukmin. Dan begitulah caranya Allah untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Diceritakan begini. Pertama, dibahas Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Ini sebetulnya pernah kita bahas sebelum Ramadan kemarin. Cuman saya ulang sedikit. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya itu dalam keadaan marah. Pertanyaannya, marah kepada siapa? Pendapat yang paling kuat, beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada kaumnya. Apa sebab? Sebab Nabi Yunus alaihissalam dakwah kepada mereka, tapi mereka malah mencemooh Nabi Yunus. Sampai Nabi Yunus mengatakan, kalau kalian nggak iman turun azab. Bukan mereka takut, aku tunggu azabnya Allah. Jadi ngenyek Nabi Yunus itu bukan dengan sembarang ejekan, cemoohan. Kalian kalau nggak iman kepada aku sebagai Nabi, nggak iman kepada Allah sebagai Tuhan, turun lu azab kepada kalian. Tak anteni ya tapi Gusti Pangeran. Marah Nabi Yunus. Itu bukan hanya sekali 2 kali. Didakwai mereka ngenyek Nabi Yunus, maka Nabi Yunus tanpa izin tadi dan perintah dari Allah pergi meninggalkan kaumnya. Kenapa? Khawatir Nabi Yunus itu hidup di tengah kaum yang bengis, yang kejam. Pokok siapa di antara mereka ada yang bohong pisan mati. Wah, apalagi Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah musuh buat mereka. Ojo mana musuh. Sopo wae goro mati. Yang namanya manusia. Nabi Yunus takut. Turun lu azab. Mereka nantang. Mana azabnya Allah? Kami tunggu. Artinya kalau nggak sampai sesegera mungkin turun azab dari Allah, mereka akan menyangka saya bohong dan mereka akan membunuh saya nanti. Maka Nabi Yunus alaihissalam keluar meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Dan Nabi Yunus menyangka bahwa nggak apa-apa,
Allah tidak akan menimpakan apa-apa kepada saya. Kalaupun sekalipun saya ini keluar pergi meninggalkan kaumku tanpa izin dan perintah dari Allah SWT. Terus apa-apa wis. Kita kan biasa begitu ya. Allah ingin itu aja kan gitu. Oh, Allah itu Maha Rahmat kok. Oh, pintunya surga itu ada 8, pintunya neraka cuma 7. Wis, apa-apa lah. Oh, saya ini sholat berjamaah. Oh, saya ini begini, saya ini mediti, mek pisan, nyoba. Ini nabi, jangankan kita, nabi. Beliau menyangka tak apa-apa. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam ketemu sama perahu yang berisikan dengan muatan yang penuh. Naik di atas perahu itu meninggalkan kaumnya. Subhanallah, perahu itu baru aja jalan sudah diterpa dengan ombak yang luar biasa. Perahu itu montang-manting. Maka para nelayan yang ada di atas perahu itu mereka yakin, loh, tadi lancar ini, aman. Ini kok montang-manting di tengah ombak, di tengah lautan. Aku yakin ini di sini ada budak yang lari dari tuannya. Ada budak yang telah membangkang kepada tuannya. Maksudnya para nelayan itu ya budak kepada Tuhan, bukan hamba kepada Tuhan. Tapi Nabi Yunus menganggapnya, oh ini adalah sindiran kepada saya. Saya ini seorang hamba yang telah melanggar Tuhan. Kenapa saya berbuat sesuatu tanpa izin daripada Tuhan? Tapi Nabi Yunus saat itu diam. Akhirnya para penumpang yang ada di atas perahu itu menentukan pilihan. Ini aja. Ini harus ada yang dikorbankan, harus ada yang tumbalkan. Kalau nggak ada yang ngaku, siapa budak yang sudah lari dan membangkang dari tuannya, ya diundi. Catat namanya satu-satu. Namanya kamu siapa? Fulan. Termasuk namanya Nabi Yunus. Catat. Kocok. Ya, kudu arisan Nabi. Ini siapa yang keluar namanya harus turun dari kapal tapi di tengah lautan. Ya mudun kok kapal nyemplung nang segoro, selamat buka harus. Kocok. Keluar sekali namanya Nabi Yunus. Orang-orang heran. Yunus ini orang baik. Masa dia seorang budak yang lari dari tuan? Kan dia bukan budak, dia orang merdeka. Kutuk. Dikocok kedua kali. Keluar nama Nabi Yunus lagi. Bingung namanya. Ini Yunus beneran. Sampai 3 kali dikocok, keluar Nabi Yunus lagi. Maka Nabi Yunus, udah, aku yang salah. Maka Nabi Yunus membuka pakaiannya dan terjun ke laut. Nggak lama langsung disantap sama ikan paus. Dibawa oleh ikan paus itu ke dalam lautan yang nggak pernah dijangkau oleh siapapun. Sampai dalam sebuah tafsir dikatakan jarak dari permukaan laut, untuk menuju tempat kedalaman lautan yang mana Nabi Yunus dalam perut ikan laut ada di situ. Itu butuh waktu 6.000 tahun. Nyelam itu 6.000 tahun baru sampai. Begitu. Jadi cahaya matahari 1 titik aja nggak tembus. Jangan ke 6.000 tahun. Jarak sekian ribu meter aja udah nggak tembus itu. Jangan lihat orang lain, lihat tangannya sendiri nggak bisa. Peten dedet sudah. Malam dalam perut ikan paus. Ini di dalam lautan. Dan beliau dalam riwayat ada dalam perutnya ikan paus itu ada yang berpendapat 40 hari, ada yang berpendapat selama 7 hari, ada yang berpendapat selama 4 hari, ada yang berpendapat selama 3 hari, ada yang berpendapat cuma selama 4 jam. Saat itu bayangkan kalau kita jadi Nabi Yunus, lapo. Ayo, mungkin kalau orang seperti kita ini lali ada Gusti dengan desa terus mati di TNI kapan mati. Kenapa? Di dalam perutnya ikan paus, tim SAR itu ya nggak bisa nolong. Mau alat secanggih apapun nggak bisa. Bengok, sopo sing krungu. Kalaupun keluar dari perutnya ikan paus, ini lautan dalam,
ya bisa pecah ini badan. Kalaupun selamat sampai ke permukaan, nelangi sampai rokwati sampai ke daratan. Kalau kita salah. Tapi Nabi Yunus ini namanya Nabi, memasrahkan semuanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai akhirnya Nabi Yunus alaihissalam tadi itu selamat. Singkat cerita dimuntahkan oleh ikan paus tadi atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan mendarat di daratan yang tandus dalam keadaan lemah, dalam keadaan wa saqim, dalam keadaan sakit. Ya namanya 4 jam. Ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat 4 hari, ada yang berpendapat seminggu, apalagi 40 hari. Nggak makan, nggak minum, cuma bernafas. Sekian jam atau sekian hari, seminggu sampai 40 hari. Beda pendapat para ulama. Keluar dari perjanjian Allah dalam keadaan lemah, sakit sudah. Subhanallah. Di dalam tanah yang tandus tadi Allah takdir setiap pagi dan sore selalu datang. Nggak bisa gerak Nabi Yunus ini, nggak bisa gerak. Setiap pagi dan sore datang yang namanya ghazalah, kijang, menjangan. Yang setiap pagi dan sore ketika datang itu menjangan, diminum air susunya pagi dan sore. Minum air susunya sedikit, nanti sore balik diminum susunya lagi. Besok sampai kembali kuat, sampai pulih di Nabi Yunus. Kembali ke kaumnya, diceritakan kaumnya ketika ditinggal pergi oleh Nabi Yunus dalam keadaan marah tadi, tiba-tiba di satu hari awan itu menghitam. Nggak pernah mereka saksikan awan menghitam sebegitu pekatnya, sebegitu tebalnya. Mereka teringat dengan ancaman Nabi Yunus saat itu. Wah, berarti benar nih Yunus itu. Akhirnya mereka semuanya keluar ke Sohrok, ke tanah lapang. Mereka keluar ke tanah lapang, ke gurun pasir. Orang tuanya keluar, anaknya keluar, bahkan bayi yang masih dalam timangan ibunya dibawa keluar, hewan-hewan semuanya dibawa keluar. Untuk apa? Mereka datang, mereka kembali, mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kalau memang ini adalah azab dibatalkan. Kami taubat, kami iman kepada Yunus, kami iman kepada apa yang dikabarkan oleh Yunus, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita mereka iman, Nabi Yunus balik ke kaumnya. Ada 100.000 orang lebih yang iman kepada Nabi Yunus saat itu. Yang tadinya musuh total, balik-balik dikasih kemenangan oleh Nabi Yunus. Mirip-mirip dengan ceritanya Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, kembali ke kota Makkah dengan kemenangan. Yang dulunya Makkah adalah penghuninya orang-orang yang musuh sama Nabi, tapi kembali itu Rasulullah ke kota Makkah, ketemu sama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Tentunya apa yang dialami oleh Rasulullah lebih hebat daripada apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sampai dikatakan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah doa yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung 3 hal, yaitu tadi. Yang pertama tahlil, la ilaha illa anta. Tauhid, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah tasbih, subhanak. Kadang-kadang orang itu menunggalkan Allah, ngaku paling tauhid, tapi mereka tidak mensucikan Allah dari apa-apa, dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Ngaku paling tauhid, ngaku paling iman sama Allah, tapi mereka dengan terang-terangan mengatakan Allah punya mata, Allah punya tangan, tangannya ada 2, kanan sama kiri. Allah itu turun dari tangga, berarti Allah itu punya kaki. Allah itu istawa alal arsy, duduk di atas arsy, ya berarti Allah punya bokong gitu. Mereka mengaku paling tauhid, tapi tidak mensucikan Allah daripada hal-hal yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dari doa tersebut, inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan akan kesalahan, kekeliruan dan perbuatan dosa. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
pernah mengatakan dalam sabdanya, "Ma min makruhin," tidak ada orang yang mendapatkan musibah, yad'u bihadzal doa, kemudian lantas dia berdoa dengan doa tersebut, illa stujiba, kecuali permintaan atau doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat berpendapat bahwa doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, adalah ismullahil a'zam. Ismullahil a'zam ini yang kalau kita baca doa dengan tawassul kepada ismullahil a'zam, maka doa itu niscaya akan menjadi doa yang mustajab. Khilaf di antara ulama tadi. Kalau Al-Imam An-Nawawi, beliau berpendapat bahwa ismullahil a'zam itu adalah ya hayyu ya qayyum. Karena itu Allah sebut ya hayyu ya qayyum di dalam Al-Qur'an hanya 3 kali. Biasanya barang yang langka itu, barang yang mahal itu langka biasanya. Barang yang mahal itu limited edition. Karena ismullahil a'zam itu adalah hayyu ya qayyum, maka hayyun dan qayyum itu disebut dalam Al-Qur'an bersamaan cuma di 3 tempat, cuma di 3 surat. Langka. Ada berpendapat enggak, ismullahil a'zam itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan begini. Pernah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu papasan sama Sayyidina Utsman bin Affan, papasan. Maka sahabat Sa'ad mengucap salam kepada sahabat Utsman. Bukan nggak dengar Sayyidina Utsman, dengar, tapi cuma dilihat dan dipendeling, nggak dijawab. Ucap salam, noleh, dipendeling, nggak jawab. Bingung sahabat Sa'ad ini, duit salam apa lagi? Ketemu sama Sayyidina Umar, Islam ini ada yang lain tak daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ya nggak ada. Islam satu-satunya ya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa Sa'ad? Enggak, aku heran, enggak biasanya Utsman ini. Ini tadi aku ucap salam sama dia, denger, malah ditoleh, tapi dipendeli malah nggak dijawab. Oh iya, iya. Maka Sayyidina Umar nyuruh satu orang untuk manggil Sayyidina Utsman. Panggil. Ketemu sama Sayyidina. Diceritakan sama Sayyidina Umar. Utsman tadi saat madul. Dia bilang ketemu sama kamu, dia mengucap salam sama kamu, enggak dijawab malah dipendeli. Betul. Kayaknya enggak ya. Jawaban Sayyidina Utsman. Kayaknya enggak. Maka sahabat Sa'ad, wallahi apa yang aku ucapkan adalah betul. Maka singkat cerita, Sayyidina Utsman bin Affan meralat. Dia mengatakan, oh iya betul. Iya betul. Tadi saat ketemu sama aku, ucap salam sama aku pelototin matanya dia dan aku nggak jawab salamnya dia. Aku istighfar, aku mohon ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu satu di antara 2. Yang pertama, dia tidak mungkin bukan tidak mungkin. Dia bisa jadi nggak punya dosa. Mungkin maksiat, tapi kan mungkin tidak. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat dosa. Beda sama Nabi. Kalau Nabi itu nggak mungkin dosa, nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru sudah. Tapi kalau orang soleh seperti sahabat kan bukan Nabi, bukan malaikat. Bisa jadi salah, keliru, berbuat dosa, bisa jadi tidak. Ada kalanya mereka, makanya kalau Nabi disebut maksum. Kalau orang-orang soleh disebut dengan mahfud. Kalau maksum mustahil salah. Kalau mahfud dijaga dari kesalahan. Bisa jadi, tapi dijaga terus, dituntun, dibimbing oleh Allah SWT untuk salah. Ini keadaan orang soleh yang pertama, mahfud, dijaga, nggak salah belas. Contoh Imam Syafi'i itu umurnya 55 tahun. Saya mau tanya, Imam Syafi'i itu nabi? Imam Syafi'i itu malaikat? Bukan. Bisa salah, bisa dosa. Tapi saya mau tanya, pernah dengar salahnya Imam Syafi'i? Pernah dengar dosanya Imam Syafi'i? Pernah dengar maksiatnya Imam Syafi'i? Enggak. Seharusnya orang sekelas Imam Syafi'i salah titik kabeh wong ro. Wo catat di semua.
Pasti wong salahnya kita dirasa di wong sak kampung, kok apalagi salahnya Imam Syafi'i. Tapi kan kita nggak pernah dengar, bertahun-tahun kita nggak pernah dengar itu. Itu tandanya bahwa Imam Syafi'i mungkin ya husnuzonnya kita bahwa beliau termasuk di antara seorang wali, seorang yang soleh yang dijaga seumur hidupnya nggak pernah salah. Walaupun bisa jadi salah, tapi dijaga sama. Ini keadaan wali yang pertama. Keadaan yang kedua, salah wis, mutlak salah. Tapi dikasih taufik, dikasih hidayah untuk segera tobat. Nggak seperti kita, ngenteni tahunan baru tobat. Nggak seperti kita, terus kebentuk baru. Ya Allah. Nah, dikai enak. Contoh pelaku riba. Oh, kapan soge? Lali wis. Kapan bangkrut? Saya tobat dari riba. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Apa nek ngenteni bangkrut baru tobat? Coba tobat kayak dhisik gak sampai bangkrut. Ngenteni ajur mumur baru wis gak ono sing iso nyelesekno morat marite uripku gara-gara riba kecuali Gusti pikiran baru tobat kepada Allah. Ya gak apa-apa. Namanya juga tobat. Tapi kan ono bukan kaset apa ya? Ada keterlambatan yang mestinya bisa dia lakukan tobat beberapa tahun yang lalu, telat, ngenteni ajur baru balik. Tapi kalau orang-orang soleh seperti Sayyidina Utsman bin Affan, dia ngaku salah langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Aku ingat. Aku minta maaf kepada Allah, aku minta maaf kepada saat, aku istighfar kepada Allah dan aku tobat daripada itu semuanya. Terus Sayyidina Umar tanya, apa penyebabnya? Utsman, kok sampai kamu segitunya itu kenapa? Apakah salah saat enggak? Cuma dia datang di waktu yang tidak tepat. Saya ini lagi sumpah. Saya ini ada satu bahan yang bikin saya kepikiran. Apa? Aku teringat hadisnya Nabi. Cuman hadisnya Nabi ini apa? Saya lupa. Lagi berusahanya saya ini mempeng untuk eling-eling hadisnya Nabi. Saat datang ucap salah, buyar konsentrasi gue. Sama lah. Ya kalau orang seperti kita ya, kalau Sayyidina Utsman kan eling-eling hadisnya Nabi. Nah kalau kita kan ngeling-eling duit misalnya, ya enak-enak hitung nih. Saya urang ya, tolong ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, irai mau kok ngamuk kita ya. Kon ngerusak ya, baleni aneh akhirnya. Kadang-kadang begitu. Kadang delok TV misalnya seru-seru nih. Diceluk kadang-kadang saya salah. Mamuk kadang-kadang misalnya kena apa ya kan? Ya, kalau saya bilang enggak, eling hadisnya Nabi, jangan sampai lali. Lihat mereka ini. Ya coba kalau kita ini kehilangan HP misalnya, pasti diling-iling. Kita lihat di HP itu. Diceluk ambek kok semenuai. Assalamualaikum. Kok saya salah, HP ku mau nang dia. Pasti duniawi. Sayyidina Utsman Ukhrawi ingatnya hadisnya Nabi datang pada waktu yang tidak tepat. Subhanallah. Saat bin Abi Waqqas mengatakan dalam Sayyidina Utsman mengatakan begini. Sampai Sayyidina Utsman mengatakan begini. Wahai Utsman, fa ana unabbiuka biha inna Rasulullah dzakara lana awwala da'wati. Wahai Utsman, ketahuilah, pernah kata saat ini Rasulullah SAW itu ketika sedang bercengkrama dengan aku, berbicara, ngobrol sama aku, beliau itu akan memberikan hadiah kepada aku berupa doa. Tapi baru nyebutin awal doanya, belum sampai habis datang Arabi. Arabi ini orang Arab yang pelosok, wong desa, di motong bicara, namanya orang desa ini polos. Karpe dewe kadang-kadang, cuman dimakfu gitu loh. Walhasil enak-enak ngomong dipotong sama Arab ini. Ya Rasulullah tanya begitu sama Rasulullah. Nah, akhirnya karena Rasulullah sibuk jawab pertanyaannya Arabi, lupa Rasulullah sama doa yang mau dihadiahkan kepada Sa'ad. Lupa. Sa'ad eling, ingat Sa'ad. Loh kok Rasulullah setelah jawab pertanyaannya Arabi kok berdiri? Kemana nih Rasulullah? Diikuti sama Sa'ad bin Waqqas. Lah kok Rasulullah arah pulang nih. Waduh, setelah masuk rumah nih Rasulullah. Akhirnya nggak jadi saya dapat hadiah doa dari Rasulullah. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ngedrukno kaki ke bumi, ke tanah. Ngedrukno kaki ke tanah. Noleh Rasulullah. Sa'ad, kamu itu? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Lupa Rasulullah.
gerukno kaki ke tanah. Ngingetkan dengan Nabi, tadi kan jenengan mau ngasih saya hadiah doa, tapi datang orang ke foto. Ngapunten, mungkin jenengan lupa. Jenengan saya ikuti sampai malam, saya ikuti, tapi kalau jenengan pulang ya saya nggak bisa masuk. Kalau jenengan kemana ke masjid tak ikuti, saya nggak berani ngiling noise. Mau kemana tak enteni saya ilingi jenengan, tapi berhubung jenengan mau masuk rumah, wah terpaksa saya harus ingetkan. Kalau jenengan masuk ke masjid, saya bisa ikut masuk ke masjid. Kalau jenengan masuk rumah, ya saya nggak bisa ikut masuk rumah. Tak iling no, saya ingatkan ya Nabi. Oh iya betul, saat ketahuilah ya. Nah, dakwatu dhinnun, hadiah doa yang aku mau hadiahkan kepada kamu. Itulah doanya Dhunnun, doanya Yunus ibn Matta. Idh huwa fi batnil hut. Yang mana saat itu Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketahuilah saat fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbah. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa tersebut kepada Allah fi syai'in tentang hajat, di dalam keperluan kebutuhan hajat apapun itu hajatnya, illa stajaba lahu, kecuali Allah akan mengijabahi doanya. Doanya. Man da'a bi du'a Yunus ustujiba. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Ismullah, namanya Allah ini kan, gelarnya Allah ini kan banyak. Tapi ketahuilah inti daripada gelarnya Allah, kata Nabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pernah mendengar langsung sabdanya Rasulullah, Ismullah, namanya Allah, alladzi idza da'a bihi, yang mana kalau kita berdoa dengan ismullah tersebut aja Allah akan mengijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan kalau sudah Allah diminta akan suatu kebutuhan dengan ismullah tersebut, maka Allah akan memberi. Apa itu? Dakwatu Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah ismullahil a'zam, ismullahil a'zam. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, ya Rasulullah, doanya Yunus apakah khusus untuk Yunus ataukah untuk kita? Dua-duanya oleh Sa'ad. Awal mulanya doa tersebut adalah anugerah dari Allah khusus untuk kepada Nabi Yunus, tapi juga menjadi kemuliaannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan apa yang Allah berikan kepada Nabi Yunus kepada kita, sehingga kapan Nabi Yunus berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dijabah oleh Allah, maka umatku kapan meminta kepada Allah dalam munajatnya dengan tawassul kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah juga akan menjawab doanya. Alam tasma' qaulallahi azza wa jalla, bukankah Allah mengatakan, wahai Sa'ad, kata Rasulullah, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahu a'lam. Sebetulnya dari cerita ini ada potongan cerita yang lain. Yang pertama, yang kedua, saya catat ada kurang lebih 6 hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Yunus. Insya Allah di pertemuan Selasa yang akan datang kita akan bahas apa potongan cerita yang lain. Tafsir itu macam-macam, dalam menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam para mufassir itu ceritanya macam-macam. Ada banyak versi yang semuanya ada hikmah. Insya Allah di pertemuan Selasa yang akan datang kita bahas potongan cerita yang lain, dan yang kedua ada 6 hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita Nabi Yunus. 6 hikmah ini penting semua, indah semua, pelajaran hidup. Ya tentulah, mana mungkin Allah ceritakan kisahnya Nabi Yunus di dalam Al-Quran, belan-belan di Allah ceritakan Nabi Yunus di dalam Al-Quran, kalau nggak ada hikmahnya itu nggak mungkin. Maka tentu buat orang seperti kita yang butuh, yang haus akan ilmu, yang haus akan pelajaran hidup dari orang-orang pilihannya Allah, sangat butuh untuk mengetahuinya. Insya Allah
Selasa pertama dan Selasa ketiga pengajian ini kita istiqomai. Kita buka kembali dan kita istiqomai. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat kepada kita semuanya. Allah kasih taufik hidayah dan mudah-mudahan barokah taufik, barokah hidayah dari Allah. Umurnya kita menjadi umur yang manfaat, sehatnya kita menjadi sehat yang manfaat, zahir maupun batin, dunia sampai ada di akhirat. Umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Umur yang panjang, sehat yang manfaat dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana Wasairil